Hello guys, we're about to go live, so I'm going to give a few minutes for everybody to join in. So ਅੱਜ live ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ immigration ਦੇ topics ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ special topic obviously stateless, but stateless ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ topic share ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ amnesty ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ amnesty ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਗੇ the confusion जो पै रही है stateless बारे stateless ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ so hopefully ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇजेस ਹੈਗੇ ਗੋਪਾਲ ਉੱਪਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਸਾਡੇ ਚਾਰਲਸ ਸਿਮਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੇ ਨਾਲ YouTube 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ so ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ I'll give them a few minutes to go live with us I will try and speak in English I'll try a little bit of Hindi and Punjabi because I know I got a lot of complaints last time saying that I'm explaining everything in Punjabi, but a lot of you guys out there don't understand what I'm saying. And I suppose the purpose why I spoke mainly in Punjabi is because the majority of my followers, the majority of the audience that I sort of speak to on a daily basis that follow me are Punjabi. But quite rightly, stateless rule affects all Indians, and Indians speak Hindi, Gujarati, Telugu. In fact, there's lots of languages, including Punjabi. So, मैं कोशिश करूँगा to try and give you as much information in Punjabi भी कोशिश करूँगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी तो नहीं है पर मैं कोशिश करूँगा हिंदी में थोड़ी बात करने की है तो टॉपिक्स जो होने हैं स्टेटलेस की होगी एमनेस्टी की बात होगी उसके साथ जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं फ्रॉम इंडिया उसकी भी बात होगी so I'm just going to give a few minutes for everybody to join in and also I've given my mobile number if you like you can either text message me because I have a team around me today to answer this question so if थोड़े सवाल जवाब है तो सी मैंने मैसेज भी कर सकते हैं तो नाल दी नाल if you want I'm going to try and take some live phone calls so ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ give me a few minutes let me get onto the topic of stateless first of all so ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ starting the below I want to say a big thank you like I did last time to Raj Sharma ਜੋ barrister ਹੈ and ਨਾਲ Alex Barrett because Raj Sharma ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਾਲ Alex Barrett ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ I try and contact them to make sure only updates ਮਿਲ ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰਿਸਟਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਗੁਰਚਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ KTV ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ 1 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਹੂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਕੇਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸੋ those are the people I need to mention at the very beginning including my team here the immigration team at Charles Simmons to all of those thank you very much for being there so ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ because I know ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ I can see ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ once again ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਲੀਵ ਯੂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ try and answer as many questions ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਥੇ last time I'm going to try and answer because a lot of confusion ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ so first of all let's say thank you to the India team because ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ 2 ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ 4 ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ everyone knows ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀਡੇ ਮੇਕਰ ਕੇਸਿਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਓ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਮੋਗਾ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਨੀ ਅਪੀਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਸੀ ਦ ਟੀਮ ਵੇਅਰ ਬਾਕੀ ਲੰਡਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇਲਫਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ
Students are शुरू कर दिए पहले quickly because student rush on September the next होना हैगा. We've seen in UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ students ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ problems ਉਸमें ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ. Biggest problem ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? Because of lockdown. ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਮਾਈ ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਖੰਨਾ ਆਫਿਸਿਸ ਫॉर योर फ्री ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ. ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡਿਫਿਕਲਟ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੂਰ ਯੂ ਗੈਟ 6 ਪੈਨ ਆਈਲੈਟਸ ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, 6.5 ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਮੇਕ ਸ਼ੂਰ ਯੂ ਹੈਵ ਯਰ ਓਨ ਫੰਡਿੰਗ. UK ਆਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਅ ਕੋਰਸ ਦੈਟ ਯੂ ਇੰਟੈਂਡ ਟੂ ਫੋਲੋ. ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ ਫॉर ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ. ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਪਨ ਫਰਮ ਸਮਰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2019 ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਰਮ ਦ 1st of July 2021. ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਹਲੇ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, they will be eligible for the 2-year post-study work. Any person who has got a visa which expires before the 1st of July will not be eligible, because your last visa has to be a student visa, the same student visa for which you're applying for your post-study work, which is now called the graduate program. Also, NRI issues. Some pata hega sare Facebook tusi dekhona, we've got a new department called NRI Legal Services. Now, the NRI Legal Services is for all you people in the UK who have property back home, whose children may or may not want to go back, who have tenants that the tenants aren't paying your rent up to date. So all those UK NRI services that we can provide, we know how to help you guys, because we had a lot of the time that when people go back, maybe there's issues with the OCI card, there's issues with proceedings back home, people pass away, there's a will, ਵਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ. Some people don't even know whether the land registries in India for the land, it could be ancestral land, it could be commercial land that you bought, it could be a holiday home that you bought or your parents have bought, that's been passed down to you, whether it's actually in your name or not. So we've also got a free service where for a limited time we're going to provide for free any person who wants to get hold of their land registry from India. It's a very simple process. A lot of it's now done online. So if you want to get your land registry documents, if you want to check whether you own the land, whether your family owns the land, if you pass the land on either through a will or it's gone through by a gift, whether it's actually in your name, and those people who think they've got land and they've got tenants, whether it's relatives who cultivate the agricultural land, or ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, because you've gone back to India and you realize that boundary has now got bigger for them and lesser for you. So all those people who are afraid to go back, especially now the power of attorney is not being issued properly, or they're thinking that the Indian High Commission don't issue properties, you can also now contact our UK NRI Legal Services, and once again we got the numbers up there as well. Next topic, amnesty. ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ after last program, amnesty ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਮੈਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਦਰਾਂਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪਾਈਏ. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ. ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚੂਗਾ. ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਲੂਮਬਰਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ.
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ when people have been here for a long time and haven't fallen foul of the law, then it makes sense to try and regularize their status. Johnson told a news conference Thursday in London, it's about 2 weeks ago, 18 March ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. He said this is pretty much what already happens under the existing rules, but his comments suggest he is open to going further. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ already ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ already ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, petition to grant an urgent amnesty to undocumented migrants living in the UK. ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ undocumented migrants are suffering in silence with no access to adequate financial support or any help. The government should grant an amnesty for those who've been in the UK for 5 years with no criminal record so that they could live normal lives and pay the tax in the economy. ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 52,288 ਇਸ ਵਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ, KTV, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਮਨਿਸਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ UK 'ਚ ਆ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਚੇ ਡੋਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਨਿਸਟੀ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2,000 ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਸੋ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ 52,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਮੇਨ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਣਾਈ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਲੈਸ UK ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਓਕਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸੀ in 2015, if you look at how many people were actually being granted stateless approvals, there were roughly 10. ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, there's over 1,000 applications that are being approved now for stateless applications. Now what's been said about this, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਣ policy ਇੱਕ consultation paper ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, there's a new consultation paper that's now started from the 5th of May. It's going to last for 6 weeks, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ all you guys are entitled to participate as the public, as part of the Home Office, part of the legal vicinity. So ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। And I don't know how many people have signed up since last week. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, but please do so ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਾ ਆਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ in this consultation paper, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ for those for asylum seekers, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ, ਚਲੋ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ UK 'ਚ ਆ ਕੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ।
सरकार ने हम की किया हैगा, it says we are also taking the opportunity to close a nationality provision loophole which was intended to help those who are generally stateless। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ loophole ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ stateless ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ help ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੋ stateless ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ under the current nationality law a child can acquire British citizenship under stateless provisions where they were born in UK and have lived here for 5 years and never obtained any other nationality। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ UK ਚ born ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ recently we have seen an increasing number of parents choosing not to register a child by their own nationality despite being able to do so। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕई लोग हैं वो जान के नेशनलिटी की रजिस्ट्रेशन इंडियन नहीं कराते, क्यों? इसका फायदा हटाने के लिए। We will now stop this route, कहते ये रूट ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ from being abused। Please note the law is not being changed, the law is not going to finish, they're saying they're going to stop the abuse। वो कहते हैं इसका फायदा जो लोग हटा रहे हैं, इसकी abuse जो है वो बंद करने वाले हैं। So ਜਿਹੜੇ abuse जो लोग करते हैं वो ਨੂੰ टाइटर ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। They're going to tighten the requirements and actions parents are required to follow before their children are able to benefit। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, and please share this as much as you can। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। We will now stop the route from being abused by tightening the requirements and actions parents are required to follow before the children are able to benefit from the stateless। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ NRC ਚਿੱਠੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ 5 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਲੈਸ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਲਈ 5 ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ when you go and get the letter to say that the child has not been registered, you're also denying not getting an Indian passport, which you can do। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਢਾਓ। Do not get your letter from the Indian High Commission until that child reaches at least 5। Every person who rushes to get a letter for the NRC letter beforehand, first of all we're getting the letters when they're 2-3 years of age, now that the Indian High Commission have changed their process, people are getting reissue letters again। But don't forget, during this time you could have registered the child as an Indian national, so you chose not to register, you chose not to get an Indian passport। That's what this rule is saying। You're now abusing the system and this is what we're going to try and tighten। Once again ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ UK ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾਓ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ UK ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਵੋਰਸਡ ਆ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। may be a valid excuse because ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
मैं किहड़े मुल्क च मेरा जन्म होया हैगा, मेरी नेशनली मम डैड की हैगी है, मेरा धर्म की है. He has no idea. Only a child will only know until you tell the child what your circumstances are. And the circumstances when we won the MK case before Judge Oakington was that at the time the procedure that was available for children to register was so difficult that neither was the Indian High Commission prepared to give a child a passport until the mother and father regularised the state. And when I went to the Home Office to regularise the state, they asked for confirmation that the child or the parents had an Indian passport. At both angles, I was having difficulty trying to obtain documents to do an application either for the parents, because we had the 7-year route, or even get a passport for the parents or even the child in order for me to process an application. And that led to the argument which then eventually went before Judge Oakington and MK as we know today. But I'll say again, it's now been abused to the extent where people are already coming to the UK. बच्चे already into on तो पल्लू प्लानिंग कर रहे हैं यूके जाके तो बच्चे बनाओगे, बच्चे के बेस पर 5 साल वेट करोगे, 15 साल बाद फिर पर पीआर अप्लाई करोगे. फिर मैं कहना एक कानून बंद नहीं होगा, पर जिहदा आप फायदा हम उठा रहे हैं तो आप हम देखिए इंडियन हाई कमीशन कितना रश पे रहा. जिस लोगों को ओसी कार्ड चाहिए है, इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं बिकॉज इट ऑल बीइंग बुक्ड अप. जिन्हें स्लॉट्स है कुछ स्लॉट्स भी बड़े मुश्किल ना मिलते हैं, but those applying for the NIC letters. So, first of all, मैं कहूँगा to everybody, be patient. काली ना करो. जिन्हें लोगों को हम वीज़े के मिल चुके हैं, पक्के हो चुके हैं, शायद तो इन्ना हम कंसर्न नहीं होगा. पर obviously जिन्हें बच्चे हले 5 दे होने वाले हैं, उन्हें ज़्यादा कंसर्न है. तो जिन्हें 5 दे हो गए, ठीक है मैं मानना शायद कोई चिट्ठी हैगी नहीं भी हैगी, पर मैं पिछले हफ्ते समझाया सी, तुसी चिट्ठी तो बगैर भी केस ला सकते हैं. चिट्ठी तो बगैर भी तुसी केस में पेश कर सकते, बिकॉज MK का केस जिसे 25 में शुरू किया सी, वो भी मैं तकरीबन चिट्ठियों तो बगैर किया सी. There is a procedure available. सिर्फ तुहानू ओकल्टन का MK का केस पढ़ना पऊगा. सो जिहदे रश पा रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल. जिहदे चाहुंदे केस नू अगे लैके जाइए जां कानून चेंज नहीं होना चाहिए. If those people think it's correct जो procedure हैगा, then sign up. Please मैं फिर कहना वार-वार sign up the consultation, कि जिन्ने ज़्यादा तुसी अपने MP तो राजशाह ने पिछली बार भी किया सी JCWI इल्पा नूं, अगर तुसी इस ग्रुप नूं प्रेशर करोगे कहण वास्ते तुहाडा हक जो हैगा अपना है, हक तुसी अगे पेश करो, तो शायद तुहाडा भी कुछ हो सकता हैगा. एक गांव वास्ते तुसी चाहुंदे हो ये कानून रहे. मैं हले हैगा, मैं पिछली वीडियो किया सी एक केस नूं मैं लड़ूंगा जब तक मैं हैगा. कोई वकील जुड़ना चाहुंदा मेरा वकील जोड़ो, कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़ना चाहुंदा जुड़ो. दसो तुहाडे विचार की है. Tell me अगर तुहानूं लगदा कानून सही है. Tell me if you think that the Home Office are wrong when they say that Indian parents ना तो लिया नहीं हैगा because obviously discrimination होगी, पर कहते हैं जिहदे parents जान के register नहीं करते हैं क्या, that they're right or they're wrong. because अगर मैं जान के आज कोई कदम चुका किसी चीज़ का फायदा पाने वास्ते, वो च गलती कसूर के दा मेरी कसूर है चाहे होर किसी दा. किसी एक भैन जी ने कहा सी कहंदे सारा हक बनदा है फायदा पाने वास्ते, because ਆਪਾਂ स्टूडेंट ग्रुप चाहे सी ट्यूशन फीसां दित्तियां सी, कॉलेज साडा बंद हो गया सी, सानू 2 नंबर च रहना पिया, 2 नंबर बाद सानू मसी पक्के होने का मौका मिलिया हैगा. 7 साल का सी, फिर तुसीं 5 साल का बनाता, क्यों ना आप चीज़ का फायदा लईए. सो मैं बैंस नहीं करता तुहाडे सोच विचार, पर हुण तुसीं सोचो कि यही बैंस मैं सरकार के सामने लैके जावां तो वो की कहोगी. बच्चा जो स्टेटलैस का स्टेटलैस है, उन्होंने तो हक मिलना चाहिए हैगा, पर प्रोसीजर तो हाँ हर एक का हक बनता, हर एक मुल्क का हक बनता, हर एक जुरिस्डिक्शन का प्रोसीजर का कानूनी तौर पर हक हैगा अपना वास्ते. सो लोग इसका फायदा लेना चाहे. एंड आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट बहुत लोगों ने फायदा उठा लिया. आई थिंक इनू कम से कम अगे लैके जाना हैगा, एक ढंग नाल लैके जाइए जिहदे विच हाँ जिन्हों हक होना चाहिए, जिस बच्चे को नहीं मिलता हैगा उन्होंने मिले. बिकॉज डोंट फॉरगेट 5 साल तो पहलों 7 साल का कानून तो वैसे हैगा ही सी. जो बच्चे इतने बोर्न होंगे 10 साल की भी एक नैशनैलिटी रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हैगा. चलो 20 साल का भी हैगा, पर होंदा की है साढ़े को जिगरा नहीं होंदा, साढ़े को वेट नहीं कर होंदी. सुरजीत भाजी पंजाबी हमेशा कहता एक छोटी ना सफर की डब्बी रखनी चाहिए है, जिहदे विच बंदे नूं थोड़ा जिहा हौसला रखना चाहिए हैगा. तो इदां लगदा किसी को इस वक्त हौसला नहीं हैगा. सो माई पर्सनल सोच हैगी है, लैट्स बी लिटिल पेशेंट, इकट्ठे कदम चुकीए. एक ने कुछ करना तो दूसरा भी वो करे. ये नहीं होया एक सुनता तो दूसरा ना सुने. कुछ होंदा की हैगा जब मैं कहना बच्ची रजिस्ट्रेशन इंडियन हाई कमीशन हले ना करो जब तक 5 साल का
ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹੀ ਗੋ ਨਾ 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 ਨਾ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। This is not the time to bicker. This is a time to gather together and to try and make sure everybody moves in one sync. That way, you'll be able to argue this a lot better. So that's me in terms of updates. But I'm going to say team they've got letters and comments out here. I guess I'm going to try and answer as many swal jawab. So, beshak India बैठे हैं, मोगे वाले हो, खन्ने वाले हो, Jalandhar, Chandigarh, UK, whatever you are, feel free to text in your messages. There's calls I know ringing through and messages. So, if you can start asking questions. Alright, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਫਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੈਸਿਕਾ ਸੂਦ ਤੇ ਸ਼ਾਇਨਾ ਸਰੀਨ and ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ। Okay, registration ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ is very simple. Online ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸ ਹਿੰਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਮ ਡੈਡ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। But for all those ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਿਆ, my advice is ਹੱਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ 5 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਬਿਕਾਜ਼ 5 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, do wait and please don't look at all the other comments that all the other lawyers and all the other clubs are doing where they're saying I've got my letter, why haven't you got your letter? They will be in problems tomorrow. Guaranteed that if you're getting your letters before the child turns 5, it will be used against you. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਵੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ? ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਥੋੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, हमारे केस में कोई असर तो नहीं पड़ेगा। एक हमारे ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग या पेरेंट्स की एप्लीकेशन हुए जहाँ बच्चे की हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसल्टेशन पेपर इज गोइंग टू लास्ट फॉर 6 weeks। 5 मई तो पहलों कुछ नहीं होना, सिर्फ थोड़े बचा रहे। सो अप until the 5th of May feel free to lodge your applications। तो अगर तुम सोचते मेरे को चिट्ठी है, चिट्ठी नहीं मिली बिकॉज इंडियन हाई कमीशन बंद है। इफ यू थिंक you're not able to lodge an application because you don't have a letter from the Indian High Commission and your child has turned 5, please note, you can still lodge an application. You can always forward your documents afterwards because by the time that you lodge an application, you have your biometrics, your fingerprints, you upload the documents, it's then going to get considered. It will take anything from 2 to possibly 5-6 months. And in between, you can give your updated documents. And if you don't have a document, the Home Office will ask or write to you or your lawyer asking for updated documents. So अगर आपके पास documents नहीं है अभी, आपने एप्लीकेशन डालनी है, अभी भी डाल सकते हैं, and you can wait and submit your documents afterwards. It's always better to have it beforehand, I understand, and that's where we don't have some patience. Magar, we've gone through COVID. A lot of offices, the Indian High Commission particularly, a lot of their services have been closed. So be patient and do your application, and I'm sure you're great to. And those whose children return 5 maybe after June, July, please also be patient. First of all, जो होना तो होना है, लेकिन 5 साल का कानून तो नहीं है, तब 7 का तो है। Don't worry along those lines. But the law will take time to implement because it's not just the stateless law that has to be implemented, it's all the other what Preeti Patel's announced, all the other consultation paper that they want to change, from everything from when it comes to the immigration, illegal people entering, people smuggling, those applying for asylum, on arrival, before and after, all that. Actually, मैं कह सकता है 6th of April there's usually always a change of rates. The ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ case was which citizenship fees for children were going to be reduced. That hasn't been reduced, so the fees still remain the same. I know a lot of parents are waiting for the fees to be reduced before they apply. That hasn't happened.
but I wouldn't worry. I would still go ahead and do your application just to be on the safe side. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪੇਸ਼ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ Okay, if you have a child that is 7 and the child's remained in UK for at least 7 years, you're entitled as a parent to apply based upon the child. So personally, if you have one child that's 7 and the other child hasn't yet reached 5, hasn't got a passport, I would not wait for that smaller child. I would apply for the parents and the children, everyone together, as a family unit, because even after stateless application, you still have to do an FLRP application to regularize your own state. So ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਸੱਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ 5 ਦਾ ਛੋਟਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਇਫ ਦ ਲੋ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 5 ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਢਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ and the Indian High Commission are in contact with each other. They know there's abuse that's happening. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ The answer is in the question. ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਦਿਓ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਮ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਵੇਟ ਅੰਟਿਲ ਦ ਚਾਈਲਡ ਰੀਚਸ 5 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ Okay, good question. ਜਿਹੜੀ petition ਹੈ the amnesty ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ it's got 52,000 at the moment. You've got to be settled in UK. ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ so only if you got British and you're settled. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FLRFP ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ FLRP application ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ within 28 days so 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ there's an option now and it looks like that the fast track ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਲੋਕ 1 day 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ Okay, students ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ UK ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟਾਇਰ 4 ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਟੂਗੇਦਰ ਕਪਲਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ only if you're coming to study masters is when spouses can come together. If you come to UK to do a degree course and you want to sponsor your husband and wife, you can, but only as a visitor. And the other thing is, if you then want to take advantage of the post-study visa, you can only do so if your partner is already in the UK with you. You can't then switch to a post-study work visa or a graduate program and say, I'm going to call my husband or my children afterwards. The only time you have to do that then is when you then switch over to a work permit. And for a work permit, you need a sponsor who has a license. The license ਜੋ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਹਰ ਇੱਕ employer ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਸ਼ੌਪ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ any person who's running a business can apply for a sponsor license ਜੋ 6 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ UK 'ਚ ਆਏ ਆ ਜਿਹਨਾਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ B1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ and they've got experience to do that job ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸਮ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ yes you can providing they have the experience.
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਜ ਭਾਟੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ? Yep, graduate program जो शुरू होना 9:30 on the 1st of July। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। So you need confirmation from the university to confirm that you've completed your studies. The studies has to be either a degree or a master's, and the visa that you have valid must be valid up until the 1st of July। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। That won't work। and ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਾਂ ਬੱਚੇ they can also apply with you। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕੀ? Okay, the link for the stateless approval, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, I've done it at the very beginning, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। You can go to the new plan for immigration। It's .gov ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। It was issued on the 24th of March 2021। ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ and at the bottom of the page ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲਸ, ਈਮੇਲ, ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾ ਕੇ ਐਂਡ ਲੀਵ ਯੂਰ ਕਮੈਂਟਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਨਿਸਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਐਮਸੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ undocumented migrants living in the UK। ਇਹ ਨਾ ਆ undocumented migrants living in the UK। once again ਇਹ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। go to share this as much as possible। now especially ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲੇ ਬਸ਼ੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ your MPs। so ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ approach your MP, tell your MP that this is what you feel, you signed the petition that ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਹੈਗੇ। so once again this is to everybody and for every community। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਆ, don't think it's just for the Indians, it's for any person around the world who's living in the UK who may not have their paperwork because they've overstayed for whatever reason। I'm not judging no one here, but if you've been here and you have good character, you've been working, you've not been a burden on the state, that maybe this is something that you should consider। in fact ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਐਸ ਮਚ ਯੂ ਕੈਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਗੇ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫॉर ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਯੂ ਗੋਟ ਗੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਗੈਸ ਵਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੈਟਸ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਆ ਜੋ ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਰ once again ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ until the child doesn't turn 5 there's no point doing any applications, any registration, because all you're going to do is cause yourself issues and problems in the forthcoming future। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਟੇਟਲੈਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੁੱਕ ਫਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੈਕ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ MK ਦਾ ਕੇਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। Only in the future will we find out what the rules are that will affect people in the future। That's why there's a consultation paper। It won't be backdated, it will affect those that were there from ahead। Some rules do get backdated। Indian Citizenship Act, those people who register their children
for Indian nationality, the date that you register your child for Indian citizenship, they will backdate that citizenship until the date of birth. But when it comes to UK, that will be for the future. So yes, banuga ki the tightening of the rules, procedure. State ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, I'll say it again, ਪਰ ਜਿਹੜਾ procedure ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, procedure follow ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। We read comments before, ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ? I think ਮੇਨ ਫਰਕ ਇਹ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਬੀ ਲੈਸਰ ਸਟੇਟਸ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। They want proof ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, so they may give reasons, ਨਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। So grounds for refusal for stateless ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, but once again they will be open for appeal and to challenge as well. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕਰੂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਈ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਵੇਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਸ ਵੇਵ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਯੈਸ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਸ ਚਾਈਲਡ, parents are piggy banking off them to get their own immigration, family immigration, fee waivers, benefits, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ, ਟਰੈਵਲ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ over the overall system, because ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, the big changes, but that's part of it, and that yes is the reason why, or part of the reason why. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇੱਕ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਏਜੰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 2020 'ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕੈਨ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਅਗੇਨ? ਯੈਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੰਡਸ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। If your student application refused last year, you can reapply again. September the batch ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, offer letters will come forth in the next 2-3 months. If you want to reapply, you can reapply now. And if you need assistance with your reapplication, all your students out there, don't forget Khanna, Moga, Bathinda, Jalandhar, Chandigarh, we've got offices out there that can help you directly, or come and see us in UK. ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ? Okay, first of all, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ in India. I know a lot of people trying to say that, but ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, so be careful. Once again, use your common sense. Yeah, the rules that are there available are for those people who have issues today. They're not there for the future. ਤੁਸੀਂ future ਦੀ planning ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਗੇ, especially ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, that is manipulating the system. ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟਲੀ ਔਰ ਰੋਂਗਲੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਔਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਸਿਸਟਮਸ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀ ਮੇਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ, then what can you do? Those living in UK, next time ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, don't vote for the Conservatives, vote for the Liberals, vote for Labour. Policy ਜੋ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। If you don't like the policy ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ and you want to change them, you have the power, just like you do in any democratic country in the world. So ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਕਿਓ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, yes you will have the right to challenge it, if not you can take next steps. ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes,
part of our NRI wing is for that purpose. Just look unko property India ch hagi hai jo ki bechna chahunde nahi India ja sakde. Don't forget you can appoint someone with the power of attorney to sell the land on your behalf. When it comes to land disputes, property sales in India, collecting rent, it's a big minefield if you don't know what you're doing. That's the whole purpose why we set up a separate NRI wing. So if you need assistance with property in India, whether it's selling, whether you may or may not be able to go back, may you want to appoint a power of attorney to someone to assist you with anything along those lines, then yes, you can give us a call. We can try and help you both with our team in UK and our team in India. Now the team that we've got together is based upon my experience over the last 20 years. मेरी खुद की experience पिछले 20 सालों ਵਿੱਚ मैं खुद भी property ਲਈ ਵੀ ਹੈ, बेची भी है, family issues, family disputes भी कितने हैगे for people and friends. And on the basis of my personal experience is why I've now set this NRI wing up. It's to help you guys to overcome those issues that I faced personally over the last 20 years of going to India. ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ. ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ 에ਅਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਣ ਤੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 07956 150 833 ਤੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਵੀ ਜਸਟ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਕਾਲਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਿਓ. ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 07956 150 833 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ. ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਚੇ ਆ, ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਊ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ. ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ. So if you've overstayed and you're thinking of going back and reapplying because you think you can fit the procedure, there's a sponsor who's going to give you a work permit, I don't think you're going to succeed. And why? Because your character, your credibility as a person who's already once overstayed. So personally, I would not advise that. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ. ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਸਿਸ ਯੂਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. The problem you have with nurses from Punjab, you've got to be able to pass at least 7 bands in your IELTS in each band before you apply for the NMC, the Nursery Midwifery Council. ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਰਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ 7 bands ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਨਰਸਿਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ਲੀ NMC ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, GNM ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. They're unacceptable here to register as a nurse. So ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, those nurses usually come here to study either on a BSc or to come and study on an MSc. Nursing qualification like it, they then register for the NMC and then proceed to be qualified as a nurse. So that's usually quite difficult for nurses coming from India. So that's the reason why a lot of nurses that come to UK will then end up being care workers, senior care workers, and not qualified nurses. ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ. ਇੱਕ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਰਡ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ. ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ. ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ FLRP ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟੂ ਸਵਿਚ ਫਰਮ ਦ 10-year route to the 5-year route. ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ. So only single parents can switch over to the 5-year route, or if you're married to a British partner. Otherwise, if it's 10 ਸਾਲ ਦੀ route, you have to continue on the 2.5-year route. ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, you're live on Facebook. ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ. ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਲਰੇਡੀ 5 year ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ
ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲਈ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਫੈਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲੈਟਰ ਲਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਟਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋਏ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 1.5-2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣੂਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ Sorry ਹੋਈ ਜੀ। ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਲਾਈਕ ਰੂਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਢਾਈ ਔਰ ਫੈਬ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ? ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਆਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਸਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ? ਨੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ ਭੈਣ ਜੀ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਅਬਾਊਟ 3 to 5 months, ਸੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਆਇਆ ਉਹ। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਨ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਰੂਟਸ ਓਪਨ ਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ? 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਯੂਕੇ ਚ ਬੋਰਨ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। once again I will try and answer as many questions as you can. again ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਚਲੋ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਟਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 2.5 year ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਕੁਝ ਇਦਾਂ? ਠੀਕ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਵਕਤ? ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵਕਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਟ ਫॉर 5 years then afterwards you can register for the passport. But Paddy, the reason why I'm asking that question, that same question is going to be put to you by the government tomorrow or the Home Office tomorrow. This is a question that they're asking all parents. Why don't you register your child as Indian when you're entitled to do so? And it's because people aren't registering that they're saying there's an abuse that's happening. And I'm just trying to highlight why that this issue has come about in the first place. So is it the right way now, Paddy? Like, if we have to wait for like 5 years, like you're saying at the moment, the age is 5 years wait, then you'll never be said. Okay, Buddy, look, I can't tell you what to do, but what I can tell you is if you're trying to register beforehand, the issues you would have. Because obviously, up until the child is 5 years of age, you are entitled to register. Okay. Yeah? Okay, sir, thank you. In fact, it's getting a lot of phone calls here. Hello, G, you're live on Facebook? Hello. Hello. Hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਲਰੇਡੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਰਵਰੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ 올ਡ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨ? ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਕਢਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਵਰੀ ਯਟ ਇਹ ਕੇਸ ਲੱਗਾ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਅ ਨੋਰਮਲ ਫੈਸ਼ਨ। ਇਵਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਸੀ 2018 ਚ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਲੇ ਨਾ ਬਣਾ ਪੱਲੂ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਭੈਣ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਸ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ब्लेस यू। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਟੇ ਵਿਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हेलो हेलो पाजी, कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक है भाजी। ये एक्चुअली एक छोटी सी क्वेरी थी मुझे। जी मेरी वाइफ है, उसका एक बच्चा है जी वो बच्चा रोमेनियन से है। उसका पहला पार्टनर था वो रोमेनियन था जी और वो 4 साल का हो चुका है और कभी वो देखने भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। तो वो सिंगल मॉम के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकती है? She can apply as a single mother. The issue you have, if one partner is of a different nationality from Indian, then potentially the child is entitled to apply for that separate nationality. The other base to put on share the rejection ho sakdi hai. So application paun da hak ta hai, but I think there may be a higher chance of refusal there. Thank you for your call. Hanji sat sri akal ji. Hello sat sri akal ji. Okay, we've gone to we got another call that's coming. Let's take this last call because I know a lot of queries are coming through and many messages out here. But I'm going to say to everybody else, please feel free to leave all your messages and I'll try and return as many calls as I can. But let's take this call before we go today. Hello ji, sat sri akal. Sat sri akal ji. ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੋਣਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋਊਗੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੀਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਦੇ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਲੋ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Okay, I think I'm going to call it a day now because I'm getting a lot of phone calls which worry me and I'm missing a lot. Generally, I think we've all got the gist of what happens. Swal jawab ki hai. But I will try and go live at least once every other week. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we covered a lot. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸੀ from undocumented migrants ਜੋ ਐਮਸੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, students in India, NRI services ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ for those ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ issues properties ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦਾ once again ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ to everybody, please be patient. ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। I will say to everybody else, think of this collectively, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਓ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ I'm here to help as are all the other lawyers out there. Whatever it is, I think collectively ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ we can do a lot. Amnesty ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ 52,000 ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, we need a lot more, ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ 48,000 ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। Apart from that, thank you for watching the shows. I know ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, and you've given MK a lot of love, ਹੈ ਨਾ। MK
truly has been changing lots of lives for the past 4 or 5 years, and I hope it continues that way. But in the meantime, कोई message on there, email me. The India च मिलना है मैंने पता, I can't go to India because of lockdown. जी करदा जान वास्ते पर उत्थे भी गिनती वधन लग पई हैगी. But we got offices in Khanna, Moga, Bathinda, Chandigarh, Jalandhar. So कि किसी चीज़ दी help दी लोड़ हैगी in India as well as here. Please don't forget, our staff are here to help you both in the UK and India, especially our new two offices in Moga and Khanna, because I know they're very excited. तो उससे आस-पास के लोग भी उन्हें पता बड़े मन phone calls आ रहे हैगे, especially सारे मोगे वाले ने. They're already giving us tea and dinner invitations, so thank you to those people as well as Khanna and the rest of the team out there, especially Chandigarh. Let's give a big shout out to Chandigarh because we've got people out there. They're happy to help you, Harpreet, and we've got Mandeep down at Bathinda and also in Jalandhar as well. So to all you guys out there in India that help behind the scenes, thank you very much. And apart from me, गलती होगी तो माफ करना, otherwise मेरे वालों साइड में प्यार भरी सत श्री अकाल जी.